स्वागत बहुत बहुत स्वागत है जी गल्लां ते गीत दे विच। मैं गगनदीप सौंधी। दोस्तों, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि कोई ना कोई संजीदा विशा असीं लैके आउणा और उत्ते ते विचार चर्चा करने गल्लां ते गीत दे विच। और गल्लां तो हुंदियां नहीं, गल्लां बातां जदों असीं करदे हां तो फिर कोई ना कोई हल भी निकलदा, तो कोई ना कोई गल भी निकलदी है। सो इस करके संजीदगी दे नाल सोचना पैंदा है कि जिंदगी दे विच किवें किस तरीके नाल अगे वधिया जावे। सो इसे तरह दे नाल ना छोटे हुंदे आपां कहानियां सुणदे हुंदे सीगे। कदी असीं लालची कुत्ते की कहानी सुण ली, कदी प्यासा कां की कहानी सुण ली, कदी कच्छू कुम्मा वाली रिच वाली जां फिर खरगोश वाली जिहड़ी है वो कहानी सुन ली। सो वक्रे वक्रे तरीके दी असीं कहानियां सुणीआं। तुसीं कच्छू कुम्मा ते खरगोश वाली कहानी सुणी होनी आ, पर वो कहानी जिहड़ी हैगी आ थोड़ी जी तुहानूं मैं रिवाइंड करवा दियां कि इस बार फिर दोबारा एक वारी खरगोश ते कच्छू कुम्मे दी रेस हो गई। जदों रेस हो गई ना तो उस वेले हुण खरगोश जिहड़ा सी उहने सुणिया होया सीगा भी राह दे विच ना सौਣਾ नहीं, बिल्कुल नहीं आराम करना, नहीं तो मैं हार जाऊँगा जिद्दां मेरा दादा हरिया सीगा। हुण जदों रेस शुरू हो गई तो तुर पे चुप करके। हुण खरगोश नूं तां पता सी भी राह दे विच नहीं सोना, पर जदों वो दौड़ा जांदा कच्छू कुम्मा रह गया पिछे। गांह जाके देखदा, कहंदा उहदे मित्र मिल गए खरगोश दे जदों मित्र मिल गए तो वो कहंदा दोस्ता भी खरगोश कच्छू कुम्मा तो बहुत पिछे हैगा है, भी तूं इदां कर आपां माड़ा मोटा फन शन कर लैंदे आ, है ना, ते आ कुछ खा पी लईए। उहदे दोस्तां ने उहनूं रोक लिया उत्थे जी। जदों रोक लिया तो उत्थे इंजॉय करते रहे। उधरों चुप करके कच्छू कुम्मा जिहड़ा हैगा वो गुजर गया। कच्छू कुम्मा फिर रेस जित गया क्योंकि खरगोश अपने दोस्तों के नाल इंजॉय करता ही रह गया। सो इस करके ना जिंदगी दे विच जदों तुसीं मकसद उत्ते फोकस होवो, जदों टारगेट उत्ते जां निशाने उत्ते पूरी तरह दे नाल तुरे होवो, तां राह दे विच जिहड़े आउण वाले लालच हैगे उन्हां दे वल नहीं सानूं जाना चाहिदा। यही जिहड़ा है कहानी का सार निकलदा। सो इस करके असीं बच्चों को किस तरीके नाल दसना कि मकसद की प्राप्ति किवें करनी हैगी आ, क्योंकि बदलां वांग ने गजदे बंदे, वसन किस तरह अजदे बंदे। तूं जे पल्लू कीता हुंदा कंधां विच ना वजदे बंदे, रब्बा तैनूं थोड़े कहरी तैथों भी नहीं रजदे बंदे। कसम खुदा दी मंजिल मिल जानी सी जे एक पासे जे भजदे बंदे, जे इक्को पासे भजदे हुंदे तो मंजिल जरूर मिल जानी सी। इस करके आपां मंजिलां तक पहुँचना और आउण वाली पीढ़ी नूं भी पहुँचाउणा आ। उहदे वास्ते बहुत ही वधिया विचार लैके आए ने बलजिंदर मान जी, साडे कोल इस वेले मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां। बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी दूरदर्शन केंद्र दी जो इहो जिहा विचार पेश करने का मौका बख्शदा जी। और मैं अपने दर्शकों को ये दस दियाँ कि बलजिंदर मान जी एक अध्यापक ने, एक संपादक ने, एक बाल ਸਾਹਿਤ लेखक ने और मंच संचालक ने। मैं एक गुणां दी गुथली हैगी और एडी वड्डी शख्सियत दे नाल बड़ा सुभागा समा ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ना। शुक्रिया। सो मान साहब जदों असीं गल करदे हां सिੱਖਿਆ ਦੀ जी, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, जी, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। वाह जी। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, गगनदीप सौंधी जी, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਲੋੜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਮਾਨਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਉਸ ਘਟ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀਆਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੋ, ਤਾਲੀਮ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਜੀ, ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ। ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਚੀਦਾ ਨੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦ ਅੰਤ ਕਦੀ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣੀ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਚੀਆਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕਾਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰੀ ਬਣ ਲਈ ਆਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਲਈ ਆਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਲਈ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੀਰਸ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੋਝ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, 2-3 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੱਚੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਲੋੜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ,
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ? ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ 7ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੌਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਲ ਰਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਲ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ, ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾ, ਲੇਖ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਛਪਦਾ ਆ ਜੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ, ਪੰਖੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਚ ਰੁਚੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਣ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਤਾਰਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨਪੁਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨਪੁਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ। ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਆ ਕਿ ਪਾਸ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ 98 ਨੰਬਰ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 99 ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ। ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਤੇ LED ਤੇ, ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥੀਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਿੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਪਿਆਸੇ ਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਣੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਾਓ। ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਬਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰੁਚੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਏਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ LED ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 94 ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 25 ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਓਪਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ 5ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਿਡੌਣੇ 'ਚ, ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ? ਸੋ ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰਲੇ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਪੇਪਰ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ।
ਅੱਛਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਕਹਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਐਡੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਆਇਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ। ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਦੁਲਾਰ ਨਾਲ। ਜੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜੀ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰਨਾ। ਇਹੀ ਗੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਗੁਫਤਾਰ ਦਸਤਾਰ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਜੀ। ਇਹਦੀ ਛਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਜੰਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾਤਾ, LED ਲਾਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਤਰੁਕੇ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਰੌਚਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੀ। 1-2 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਵਾ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੇਗੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪੈਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪੈਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਨ। ਹਾਂ ਦਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦੀ ਪਾਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖੇਡਦੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਧਿਐਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਪਛਾਣਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕੜ ਕੇ